آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عشا اندر کمرے میں آ کر مستقیم صاحب سے جواب طلب ہوئی۔ وہ اس کا مستحق تھا۔ مستقیم صاحب نے جواب دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے مستحق نہیں تھا جو آپ نے اس کو گھر سے بے دخل کیا۔ عشا نے روتے ہوئے کہا، یہاں اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ مستقیم صاحب کی اس بات نے عشا کو چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا مطلب؟ عشا ان کے پاس بیٹھ کر بولی، یہاں اگر رہتا تو کیا پتا جو اس کو مرا ہوا سمجھ بیٹھے وہ یمان کو دوبارہ سے نقصان پہنچائے۔ مستقیم صاحب نے کمزور آواز میں کہا، اس بات کو تو اب بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ عشا نے کہا، میں یمان کو دوبارہ خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایک بار غلطی کر دی ہے، بار بار نہیں۔ وہ اگر دور رہے گا تو اس کو سمجھ آئے گی پیار محبت کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اب اپنے بارے میں سوچے گا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا۔ مستقیم صاحب نے گہری سانس بھر کر کہا، آپ ایک دفعہ اس کو اپنے سینے سے تو لگا لیتے۔ آپ کے رویے کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے لیے بھی رو بھی نہیں پایا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ اس نے اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کیا، اپنی ماں کے جنازے کو کندھا تک نہیں دیا۔ ایسے میں آپ کی باتوں نے اس کو بہت توڑا ہوگا۔ اب ہمارا بھائی ان چیزوں کا مستحق نہیں، وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا جو اس کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ عشا نے تکلیف بھرے لہجے میں اس کی نظروں کے سامنے بار بار یمان کا سہما ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں اگر اس کو سینے سے لگاتا یا شفق سے پیش آتا تو وہ کیا یہاں سے جاتا؟ بالکل نہیں جاتا۔ میرے رویے نے اس کو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ رہی بات تکلیفوں کی تو تکلیف انسان کے حالات یا عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ تم دیکھنا اب ہمارا ایمان بدل جائے گا، جو اس نے اپنے لیے سوچا تھا اس کو پورا کرے گا۔ مستقیم صاحب اپنے عمل پر مطمئن تھے۔ ہماری سپورٹ کے بغیر؟ عشا نے سوالی نظروں سے ان کو دیکھا۔ ہاں، ہماری سپورٹ کے بغیر۔ مستقیم صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ اچھا ہوا جو تم واپس آ گئے، یہ اب تمہارا ہی گھر ہے۔ صوبیہ بیگم نے محبت سے یمان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ دونوں اکیلے رہتے ہیں یا؟ یمان نے ان دونوں کے علاوہ گھر میں کسی کو نہیں پایا تو پوچھا۔ ہاں، میرا کوئی بیٹا نہیں، 5 بیٹیاں ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے تو اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں ہے۔ دلاور خان نے مسکرا کر بتایا۔ سب بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے؟ یمان کو جانے کیوں حیرت ہوئی۔ 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، 2 جڑواں تھی، ان کے ساتھ میں ہوگی تو تیسری کی بھی ہو جائے گی، جبکہ جو چوتھی بیٹی تھی زرنو، اس کی شادی کو بھی 1 سال ہوا ہے۔ دلاور خان نے پہلے صوبیہ بیگم بول پڑی۔ ان کی 4 بیٹیوں کے ذکر پہ یمان کا دل چاہا 5ویں بیٹی کا پوچھے کہ وہ کہاں ہے، مگر خاموش رہا۔ میں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ دلاور خان ایک نظر صوبیہ بیگم پر ڈال کر بولے، مجھے یہاں رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یمان کشمکش میں مبتلا ان سے بولا، وہ یہاں آ تو گیا تھا مگر اب اس کو پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ یمان، تم مجھے اپنی ماں اور خان کو اپنا باپ ہی سمجھو، اس لیے اتنا فارمل مت ہو۔ یہاں تم ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو ہمارا بیٹا بن کر۔ صوبیہ بیگم نے محبت سے کہا، میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اپنے گھر جاؤں گا جب میرے والد کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یمان نے کہا، ٹھیک ہے مگر تب تک تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ دلاور خان نے بے تکلف لہجے میں کہا تو یمان محض مسکرا دیا۔ بھلا وہ کیسے کسی اور کو اپنے گھر کو نہیں سمجھتا؟ بھلا وہ کیسے کسی اور کے گھر کو اپنا سمجھتا؟ کاش میں اس دن یہاں ہوتی۔ فجر نے عشا کی ساری بات سنی تو حسرت سے بولی، یمان ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہونی چاہیے، اور تم اب پریشان مت ہوا کرو، تمہارے بچے کے لیے اچھا نہیں۔ عشا نے پرسکون لہجے میں اس کا بھرا ہوا وجود دیکھ کر کہا، تم نے پوچھا نہیں تھا وہ کہاں تھا اتنے وقت تک؟ فجر نے کہا، ان باتوں کا موقع ہی نہیں ملا، تم یہ بتاؤ ارسد جیل سے کب آ رہا ہوگا؟ عشا نے گہری سانس بھر کر پوچھا، پتہ نہیں، میں خود بہت پریشان ہوں، میری ڈلیوری کے دن بہت قریب آ رہے ہیں اور ارسم کی رہائی کا کچھ پتہ نہیں۔ فجر فکر مند لہجے میں بولی، ارسم اتنا بے وقوف تو نہیں جو اس نے ایک فراڈیا لوگوں کے ساتھ ملایا اور ان کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کی۔ عشا افسوس بھرے لہجے میں بولی، مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتہ، میں بس یہ چاہتی ہوں ارسم خیر سے رہا ہو جائے۔ فجر نے کہا، انشاءاللہ تمہاری ڈلیوری سے پہلے وہ آ جائے گا۔ عشا نے دعائے انداز میں کہا، انشاءاللہ، اور تم یہ بتاؤ کم سے کم تمہیں یمان سے یہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا وہ دوبارہ کب آئے گا؟ فجر گھوم پھر کر یمان کے ذکر پر آئی، وہ آ جائے گا خود ہی۔ آپ مجھے تمہیں ایک چیز سکھانی ہے۔ عشا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سی چیز؟ فجر ناچمچی سے اس کو دیکھ کر بولی، یہ مجھے یمان کے کمرے کی صفائی کرتے وقت ملی۔ عشا نے چٹ اس کی طرف بڑھا کر بتایا،
ये फजर ने चिट को देखा तो उसमें मौजूद तहरी पढ़कर बस यूं ही बोल पाए, उस लड़की ने दी थी शादी यमान को। ईशा ने बताया तो फजर ने उसको चिट को फाड़ना चाहा पर ईशा ने फ़ौरन से इसको रोका। नहीं फजर, ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया, क्यों नहीं, इस लड़की की वजह से हम सब की पुरसुकून ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया। फजर ने चीख कर कहा। आहिस्ता फजर, तुम्हारे लिए इतना हाइपर होना ठीक नहीं, हमारे साथ जो वो सब हमारी किस्मत थी। ये चिट ईमान के लिए बहुत मायने रखती है, तभी तो इतना संभाल कर उसने अपने पास रखी है। मैं नहीं चाहूँगी कि इस चिट के टुकड़े कर कर हम किसी डस्टबिन में फेंकें। ये ईमान की अमानत है, हम इसको देंगे फिर उसकी मर्जी। ईशा ने संजीदगी से इसको टोका। तुम्हें क्या लगता है ईमान को अब तक कोई याद होनी चाहिए? फजर ने पूछा। कच्ची उम्र की मोहब्बत बहुत पक्की होती है। मैं और तुम जितना भी कर ले ईमान के दिल से उस लड़की की मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। ईशा ने कहा तो फिदर खामोश सी हो गई। उसके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था। जैसे यमान को दिलावर खान और ज़ुबिया के साथ रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो वक्त हो गया था। दिलावर खान और ज़ुबिया को इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे, जिससे अमान यमान भी थोड़ा बहुत उनसे मायूस हो गया था और उनके बेहद इसरार पर वो दिलावर खान को डैड और ज़ुबिया बेगम को मॉम कहकर पुकारता था। दिलावर खान ने उसको अपनी पढ़ाई जारी रखने का भी कहा, मगर यमान ने सहूलत से इनकार कर दिया और बिना उनके इल्म में कोई बात डाले वो किसी जॉब की तलाश में था। और आज सुबह सुबह ही दिलावर खान इसको अपने साथ सेट पे लाए थे, जहाँ उनकी नई आने वाली फिल्म की शूटिंग की बातें वगैरह होनी थी। ये गाने के लिए किसको उठा लाए हो? दिलावर खान ने गुस्से से पास खड़े अपने असिस्टेंट से बोला। उनको अपनी फिल्म के सॉन्ग के लिए किसी अच्छे सिंगर की ज़रूरत थी जो उनको मिल नहीं रहा था, मगर अब जब कोई मिला तो वो ठीक से गा नहीं पा रहा था, जिससे दिलावर खान को उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके एन पास बैठा यमान खामोशी से आस पास का जायज़ा ले रहा था। सर मैं दोबारा दोबारा अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ, गिटार पकड़े लड़के ने फ़ौरन से कहा। कोशिश नहीं करनी, अच्छा गाना है, ये मूवी दिलावर खान की है और इसमें कोई कमी नहीं चाहता। मैं सोहेल से गाना कहने वाला था, मगर वो जाने कहाँ गायब है। दिलावर खान ने संजीदगी और परेशानी के मिले जुले अंदाज से कहा। मैं एक बार कोशिश करूँ? आसपास नजर दौड़ाता यमान सरसरी लहजे में बोला। तो दिलावर खान ने चौंक कर उसको देखा। तुम्हें सिंगिंग आती है? दिलावर खान को खुशगवार हैरत हुई। एक बार ट्राई करता हूँ फिर आप बताना, यमा ने हल्की मुस्कुराहट से कहा तो उसके दोनों गालों पे कड़े नुमाया हुए, जो आज दिलावर खान ने शायद पहली बार देखे थे। श्योर। दिलावर खान खुश हुए तो दिलावर खान के असिस्टेंट ने गिटार उसकी जानिब बढ़ाया। कौन सा गाऊँ? यमान ने पूछा। कोई भी, अभी तुम्हारी आवाज़ की टेस्ट है। दिलावर खान ने मुस्कुरा कर कहा तो यमान सोच में पड़ गया, फिर किसी ख़्याल के तहत उसने गाना शुरू कर दिया। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते हैं निकल जाए दम, शुक्राना चाहे जितना भी कर लूँ मैं फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे देकर मौला मुझ पे क्या है करम। यमान इतना गाकर खामोश होकर दिलावर खान को देखने लगा, जो हैरत का मुजस्समा बने हुए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था यमान की आवाज़ गाना गाते हुए इतनी खूबसूरत होगी। ज़बरदस्त। दिलावर खान ने हैरत से बाहर आकर बस यही बोल पाए। शुक्रिया। यमान ने इतना कहकर गिटार वापस रख दिया। तुम मेरे केबिन में आना। दिलावर खान इतना कहकर उठ गए तो यमान उनके पीछे गया। जी। यमान के केबिन में आता बोला। तुमने बताया नहीं तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, दिलावर खान ने शिकायत भरे लहजे में कहा। कभी बताने का मौका नहीं मिला, यमान ने कंधे उचकाए। तुम्हें पता है तुम एक बहुत मशहूर सिंगर बन सकते हो, तो इस फील्ड में क्यों नहीं आ जाते? मैं तुम्हारी हर लिहाज से मदद करूँगा, दिलावर खान ने कहा। आपका मुझ पे पहले से बहुत एहसान है, अब मज़ीद नहीं, यमान ने कहा। एहसान कैसा? तुम लिए मेरे बेटे हो, तुम अपना पहला गाना मेरी फ़िल्म के लिए गाओ, मैं तुमको इसके लिए बहुत अच्छी पे दूँगा। उसके बाद देखना फिर तुम्हारे पास ऑफ़र्स आती जाएंगी, मगर उसके साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिलावर खान ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरी आवाज़ आपको वाकई में पसंद आई तो मैं ज़रूर आपके लिए गाऊँगा, मगर उसकी कि मैं पे नहीं लूँगा, जो आपने मुझ पे खर्च किया है मैं उसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ। यमन ने संजीदगी से कहा, मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हें अपना बेटा समझ कर किया था। दिलावर खान ने कहा, मैं जो कर रहा हूँ आपको अपना बाप समझ कर कर रहा हूँ, बाप बेटे में हिसाब नहीं होता। यमान के जवाब पे दिलावर खान लाजवाब हुए, जिससे बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी बात मनवा ली थी।
کچھ عرصے بعد لاہور اجمان کا پہلا گانا تھا جو آن ایئر ہونے والا تھا۔ اس دن کے لیے اس نے بہت سارے خواب سجائے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر گانا گانا اس کا جنون بن گیا تھا جو آج پورا ہونے والا تھا۔ مگر جو خوشی اس کو محسوس ہونی چاہیے تھی وہ جانے کہاں غائب تھی۔ اس کو اپنے آپ کھوکھلا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو ساری سوچوں سے آزاد کروا کر ایک دائرہ نظر سب لوگوں پہ ڈالی جو اس کے گانے کے منتظر تھے۔ جمان نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور گٹار کی تاروں کو چھیڑا۔ کیا تھی وجہ جو کی بے وفائی یا جلا کے راکھ اڑائی، کیا تھی وجہ جو کی بے وفائی یا جلا کے راکھ اڑائی، یہ حال دل جو ہم کہہ بھی نہ پائے، کیسی خطا کہ ان کی ایسی صدائیں، سنتا نہیں کوئی دل کی صدا کہہ بھی نہ پائے۔ یمان نے گانا شروع کیا تو ہال میں موجود سب لوگ اس کی آواز کے سحر میں جکڑ چکے تھے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے ایک فلیٹ میں موجود آروش جو لان میں بیٹھی چینل سرچنگ کر رہی تھی، چینل بدلتے بدلتے اس کے ہاتھ تھم سے گئے۔ اس نے ایک نظر ٹی وی پر نظر آتے ہی یمان پہ پڑی تو پہلے اس نے اپنا وہم جانا تھا جس کو یقین دلانے کے لیے اس نے وہ چینل دوبارہ سے لگایا جہاں وہ گانا چل رہا تھا۔ یمان جیسے ہی خاموش ہوا پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ یمان اپنی آنکھوں کو کھول کر گہری سانس بھر کر سب کو دیکھنے لگا۔ آج اس کا خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آروش حیرت کا بت بنی بیٹھی اپنے سامنے اسکرین پہ چلتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اس کی وہم لگا تھا وہ وہم نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ سامنے گانے والا کوئی اور نہیں یمان مستقیم تھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ کے ساتھ جینس پینٹ پہنے، ہاتھوں میں مختلف قسم کے بینڈز موجود تھے۔ آج آروش نے اس کو پوری 4 سال بعد دیکھا تھا، بالکل مختلف انداز میں۔ اس کی آنکھوں میں جہاں پہلے بے یقینی تھی وہاں آہستہ آہستہ نفرت نے جگہ لی۔ وہ جتنے سال خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتی آ رہی تھی، ایک گریڈ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کو میں زندہ سلامت دیکھ کر اس کو جانے کیوں یمان سے نفرت ہونے لگی۔ اپنے اندر ایک لاوا پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو یمان کا یوں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، یوں مکمل دیکھنا عجیب کے احساس میں گھیر رہا تھا جس کو وہ اپنا کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر اچانک جانے سے کیا ہوا، وہ اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر ٹی وی کی جانب پھینکا جسے چھناک کی آواز کے ساتھ ٹی وی کی اسکرین چکنا چور ہو گئی تھی، مگر اس کو پھر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ آروش کیا ہوا، یہ کیا کر دیا؟ تورے جو اب اندر داخل ہوا تھا تیز آواز کانوں پر پڑی تو لاؤنج میں آیا جہاں ہر طرف کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ خود آروش ساکت سی کھڑی تھی۔ آروش تورے اس کو پاس کھڑا ہوتا جھنجھوڑنے لگا تو وہ اپنے ہوش آواز سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جھول گئی۔ آروش تورے پریشانی سے گال تھپتھپاتا ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا نام ارمان ہے۔ یمان گانے سے فارغ ہوتا کمرے میں آیا تھا جہاں زوبیہ بیگم، دلاور خان سے پہلے سے موجود تھے اور ایک لڑکا بھی تھا جس سے وہ آج پہلی بار ملا تھا۔ تو یمان نے ابرو سکڑے۔ تو کچھ نہیں، ارمان خجل ہوتا ہوا بولا۔ برخودار آج تو تم نے کمال کر دیا، دلاور خان ان سے بالخبیر ہوتا ہوا بولا۔ شکریہ، سب آپ کی مہربانی ہے، یمان نے کہا۔ میرا کچھ نہیں تھا، اس سے ملو، یہ ارمان صدیقی ہے۔ دلاور خان نے پاس بیٹھے ارمان کا تعارف کروایا تو یمان نے اس کی طرف چہرہ کیا جب اس کو دیکھنے پہ اپنے 32 دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ سر، آپ کے لیے کال ہے۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے جب ایک لڑکا یمان کے پاس آتا ہوا بولا۔ ہیلو، یمان نے کال ریسیو کر کے جیسے ہی ہیلو کہا تو اسی طرف سے آنے والی خبر نے اس کے پیروں سے جیسے زمین کھینچ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں آتا ہوں، یمان دھڑکتے دل کے ساتھ بول کر کال کٹ کر گیا۔ کیا ہوا یمان بیٹا؟ زوبیہ بیگم اس کی اڑی رنگت دیکھ کر پریشان بھرے لہجے میں بولی۔ کل میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میری بہن کے بیوہ ہونے کا سن کے ابا جو پہلے ہی بیمار تھے وہ بھی گزر گئے۔ یمان یہ سب کس سب سے بتا رہا تھا یہ بس وہ جانتا تھا۔ یا اللہ خیر، زوبیہ بیگم پریشان ہوئی۔ میں کراچی جا رہا ہوں، یمان نے عجلت میں بتایا۔ رکو یمان، ارمان کو ساتھ لے جاؤ۔ دلاور خان نے اس کو اکیلا جاتا دیکھا تو کہا، اسے کہے آ جائے۔ یمان بنا پلٹے جواب دینے لگا تو دلاور خان نے ارمان کو اشارہ کرنے لگا جو فوراً سے سر اس بات میں ہلاتا یمان کے پیچھے گیا۔ کیا ہوا تھا آروش کو؟ تورے اتنے پریشان کن لہجے میں ڈاکٹر روشن آرا سے پوچھنے لگا۔ کسی بات کا گہرا اثر لیا ہے، آپ کوشش کریں اس کو خوش رکھنے کی، روشن آرا نے بتایا تو تورے نے سر کو چنبش دے کر آروش کو دیکھا جو ابھی ہوش میں آئی تھی۔ کیا بات ہے آروش، تم اتنی گمسم کیوں رہنے لگی ہو؟ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ آروش کے پاس بیٹھتا نرمی سے استغفار کرنے لگا۔ لالا، مجھے گاؤں واپس جانا ہے،
आरविश ने उसकी बात के जवाब में बस ये कहा, ठीक है। तुरंत एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर बोला। उसको अब आरविश उलझी उलझी सी लगती थी। उसने बहुत बार उसे पूछने की कोशिश की मगर कुछ खास जवाब नहीं मिलता। यमान अपने घर आया तो इस वक्त मुस्तकीम साहब का जनाजा उठाया जा रहा था, जिसको देखकर यमान के कदम चलने से इनकारी हुए थे। पहले माँ और बाप। यमान ने जोर से अपनी आंखों को भींचा। कंधे दें, वो आपके बाप है। यमान जो पुल बनकर एक जगह खड़ा हो गया था। अरमान की बातों में होश में आता आगे की जाने बढ़ा। या अल्लाह, और कितनी आजमाइशें बाकी हैं? यमान ने पहली बार बेसाख्ता अपने रब से सवाल किया। उसका दिल चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए, मगर वो मर्द था, अगर रोता तो लोग उस पर हंसते। दूर आब आ गए। हरिम ने आरविश और दुरेद को हवेली में आता देखा। तीर की तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। कितनी बार कहा है, लाला बोला करो, ये दुल्ला क्या होता है? फारिया बेगम ने घूर कर उससे कहा। हम तो दुल्ला ही कहेंगे। हरिम ने उनको चिढ़ाया तो मैं उसको घूर कर रह गई। आज तुम्हारा रिजल्ट डे था, क्या बना इसका? दुरेद ने रिजल्ट का पूछा। उफ अल्लाह मियाँ दुल्ला, आप 2 माह बाद यहाँ आए, सोचा आप हमारी खैरियत पूछने के हमसे रिजल्ट का पूछ रहे हैं। हरीम ने बड़ी चालाकी से बात का रुख दूसरी तरफ किया। फ़ोन पे बार बार खैरियत का पूछता तो हूँ मैं। दुरेत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो नमाज का पूछे। हरीम ने नाक मुंह चढ़ा कर कहा, इस लड़की से नमाज का पूछो, खाने पीने का पूछो, सारी शरारतों का भी पूछ लो, मगर आज के रिजल्ट का ना पूछो, क्योंकि मोहतरमा अंडे लाई है। फारिया बेगम ने उसका राज फाश किया तो दुरेत हैरत से हरीम को देखने लगा, जो सब टपटा कर यहाँ वहाँ देख रही थी। ये चची जान क्या सच बोल रही है? तो रेत ने संजीदगी से पूछा। झूठ बोल रही है, अंडे नहीं, बस एक अंडा था, वो भी बड़ा वाला। हरीम ने फौरन से कहा तो दुरेत को इसकी जहानत पे अश अश कर उठा। अगर कुछ बड़ा होता तो ये बड़ा वाला अंडा भी ना मिलता। दुरेत को अफसोस हुआ इसका रिजल्ट जानकर। आपको तो पता है हमें अंडे कितने पसंद है। हरीम होठों पे जबान फेंकर बोली तो दुरेत को वो बहुत क्यूट लगी। मैं सीरियस हूँ हरीम, तुमने इम्तिहान की पढ़ाई क्यों नहीं की? दुरेत ने संजीदगी का मुजाहरा किया। दुल्ला आप नहीं थे ना? हरीम ने सर झुका कर कहा। तो दुरुद को इसकी बात समझ में नहीं आई। तो हमारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। आप जो भी स्काइप पे हमें समझाते हैं हम भूल जाते थे। हरीम ने इतराफ़ किया। मैं नहीं था यहाँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रिजल्ट कार्ड पे अंडे लगाए। अंडे नहीं, अंडा। दुरेद जो बहुत संजीदी थी उसको समझा रहा था। अंडे नाम पर फ़ौरन से हरीम ने उसकी बात को टोका। जो भी अंडा ही अंडे मांस तो नहीं तना। अगर ऐसा रहा तो ये सब क्या कहेंगे कि हरीम नालायक बच्ची है। दुरेशा उस पर ध्यान नहीं देता था। फिर सब हवेली वालों की बात सच साबित होगी कि दुरेशा के लाड प्यार ने हरीम फरदीन अली शाह को बिगाड़ दिया है। दुरेश ने इसका पूरा नाम लिया तो हरीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दुल्ला, हमें आपका नाम बहुत पसंद है, इसलिए मेरे नाम के साथ आप अपना नाम लगा लिया करें, हरीम दुरेशा। हरीम की पुरजोश लहजे में बोली। तौबा तौबा, इतनी बेहयाई। हरीम की के बाद पास गुजरती फिरदौस बेगम ने सुन ली थी, तभी वो रुककर दुर्रत के कुछ कहने से पहले खुद कानों को हाथ लगाकर बोली, बेहयाई कैसे? हरीम का चेहरा तारीक हुआ था। तुम कमरे में जाओ, टेस्ट की तैयारी करो, वरना किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तुरंत फिरदौस बेगम की मौजूदगी को नज़रअंदाज करता नरम लहजे में हरीम से बोला, तो वो इसकी बात सुनकर फ़ौरन उठकर कमरे में चली गई। चची जान, हरीम के सामने ऐसी बातें मत किया करे। हरीम के जाने के बाद दुरेशा सख्त लहजे में उनसे बोला, हूँ क्यों ना बोलूँ, 14-15 साल के करीब की उम्र है और हरकतें देखो कैसी, बड़ी ठिठाई से अपना नाम तुम्हारे नाम से जोड़ना चाह रही थी। फिरदौस बेगम नखों से सर झटक कर बोली तो दुरेत ने अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से खींचा। वो बच्ची है चची जान, उसने जो बात कही उसका मतलब वो खुद भी नहीं जानती थी। दुरेत ने सबसे कहा, जो भी है, पर तुम्हें अब चाहिए सिर्फ हरीम से फासला रखो, जैसे हवेली की बाकी औरतों के साथ रखते हो। हरीम अब बड़ी हो गई है, उसका यूँ तुम्हारे सामने आना ठीक नहीं, उसको चाहिए तुमसे पर्दा करे। फिरदौस बेगम ने नया शोशा छोड़ा। 12 साल बड़ा हूँ मैं उससे, चची जान, बच्चों की तरह उसको पाला है, हर चीज़ का ख्याल मैंने उसका रखा है, और आप हमारे तरफ ऐसी बात कह रही हैं। अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुनकर। दुर्रे तासुब भरी नज़रों से उनको देखकर बोला, भाई मेरी बात तुम्हें कड़वी ज़रूर लगेगी, मगर है सच। हरीम तुम्हारी बहन या तुम्हारी औलाद नहीं तो तुम्हारी फुफोजात कज़न, ना तो तुम उसके लिए नामहरम और नामहरम मर्दों से पर्दा किया जाता है। फिरदौस बेगम ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया आपके बताने का। दुर्रे इतना कहकर वहाँ से उठकर चला गया। कुछ दिन बाद
फजर नीचे बैठी असम के साथ गुजरे हुए वक्त और खूबसूरत लम्हों को याद कर रही थी। उसने सोचा नहीं था इसको असम से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी। भले वो उससे उम्र में बड़ा था, अब तो शादियाँ भी कर चुका था, मगर जितना प्यार और जितनी अपनायत उसने कुछ लम्हों में दी थी, उससे वो असम की गर्विदा हो गई थी। असम की मौत उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो लम्हा बार बार याद आ रहा था जब उसको ये कॉल पे बताया गया जेल से भागने की वजह से असम को गोली मार दी गई थी, जिसे असम अपनी जान से हाथ धो बैठा। तब से लेकर अब तक वो करब से गुजर रही थी। होश तब आया जब कानों में किसी बच्ची की आवाज़ पड़ी तो अपने ख्यालों से चौंक पड़ी, मगर नज़र जैसे ही नज़र बेबी कॉल पर पड़ी तो फ़ौरन अपनी जगह से उठी। यामिन, मेरा बच्चा, क्या हुआ? मम्मा आ रही है आपके पास। यामिन को कॉट से उठाकर वो प्यार से उसको बहलाने लगी। जिसको बामुश्किल 3 माह हुए थे इस दुनिया में आए। आपको क्या ज़रूरत थी जेल से फरार होने की? यामिन की मासूम शक्ल देखकर उसने आराम से शिकवा किया। वही लड़की अरसम की सौतेली माँ ज़किया और भाई धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आई तो फजर नासमझी से उसको देखने लगी। जी आंटी, फजर ने बस ये कहा। बच्चा हमें दे और निकल यहाँ से, ज़किया ने घूर कर उससे कहा। ये मेरे शौहर का घर है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? फजर के चेहरे का रंग उड़ा था उनकी बात सुनकर। इम्तियाज़, यामिन इसे इससे ले। ज़किया ने अपने बेटे से कहा जो एक्सरे करती नज़रों से फजर को देख रहा था। ये मेरा बच्चा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, और आप मेरी इद्दत के होने का तो लिहाज करें। फजर ने तड़प कर कहा। 2 माह लिहाज किया, वही काफ़ी है, अब बच्चा हमें दे दो, अपना ठिकाना कहीं और तलाश कर। ज़किया खुद आगे भरकर उससे यामिन लिया तो फजर ने उनसे लेना चाहा, पर वो बाहर की तरफ बढ़ी। देखिए, मैं चली जाऊँगी पर मुझे मेरा बेटा दें। फजर उनके पीछे भागकर आती डरी डरी हुई आवाज़ में बोली। एक यामिन ही जो था उसका, अगर वो भी उससे ले लिया जाता तो उसका क्या होता? ये हम अपने पास रख लेंगे, पर तुझे नहीं रख सकते। ज़किया आराम से सोफे में बैठकर बोली। इम्तियाज़, तुम आंटी से कहो ना वो यामिन मुझे दे दे। फजर ने रोते हुए इम्तियाज़ से कहा। छोड़े, हम आपस में शादी करके दूसरा यामिन पैदा कर लेंगे। इम्तियाज़ खबासत से उसका हाथ पकड़कर बोला तो उसकी घटिया बात पे फजर ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। पागल हो गई है क्या? ज़किया ने गुस्से से इसको देखकर कहा, जो नफरत से इम्तियाज़ का चेहरा देख रही थी। तेरी तो इम्तियाज़ उसके बालों को मुठियों में जकड़ता थप्पड़ मारने वाला था जब किसी ने उसके हाथ हवा में ही मुअल्लक रहने दिया। यमान, फजर ने यमान को देखा तो जज्बाती हो गई। तुम कौन हो? इम्तियाज़ अपना हाथ उसकी गिर से निकालने की कोशिश करता पूछने लगा, जिसके जवाब में यमान ने एक मुक्का इसके मुंह पर मारा तो इम्तियाज़ को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। वाह! अरमान दाद देती नज़रों से यमान को देखने लगा। कौन हो और क्यों मेरे बेटे पर तशद्दुद कर रहे हो? ज़किया बेगम ज़ोर से यामिन को सोफे में पटक कर यमान से बोली। यामिन, फजर ने यामिन को रोता देखा तो तड़प कर उसकी जानिब भागी, जिस पर अरमान का ध्यान यमान से हटकर फजर की तरफ किया। आज छोड़ा, मगर आइंदा मेरी बहन के आसपास भी भटके तो वो हाल करूँ जो अपनी माँ भी बचाने से इनकार कर देगी। यमन ने एक जोरदार लात उसके पेट पर मारकर वार्निंग भरे लहजे में उससे बोला। जाओ यहाँ से, हमें तो माफ़ ही करो। ज़किया ने इम्तियाज़ के पास जाकर यमान से कहा। चले आप ही। यमान एक झपटी नज़र उन दोनों पर डालकर फजर से बोला। आप ही। अरमान जो मुसलसल फजर को देखे जा रहा था, आप ही लफ्ज़ से चौंक कर यमान को देखने लगा, जो फजर के साथ खड़ा होता उससे यामिन ले रहा था। अरमान कभी इसे तो कभी फजर को देखता। इसको समझ नहीं आया दोनों में से बड़ा कौन है। तुम 2 माह से यहाँ हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? फजर यामिन को कमरे में सुलाती यमान से बात पुरस हुई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? इतना सब कुछ हो गया, आप कैसे इतने घटिया लोगों के दरमियान रहीं? यमान ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो सब अच्छे थे, मगर आज। फजर इतना कहती खामोश हो गई। आप मेरे साथ चलें, यमान ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूँगी, और तुम अब कहीं नहीं जा रहे। फजर ने दो टोक अंदाज अपनाते हुए कहा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैंने सिंगिंग करना शुरू कर दिया है। यमान ने कहा तो फजर को इतने वक्त वहाँ चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। सच में मुबारक हो तुम्हें, आखिर को तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। फजर ने खुशी से कहा। फिर आप चल रही हैं मेरे साथ? यमान ने कहा। मैं नहीं चल सकती यमान, मेरा घर यहाँ है। फजर ने इनकार किया। आप ही ज़िद नहीं करें, ईशा आप ही अपने ससुराल में, आप यहाँ यामिन के साथ अकेले कैसे रहेंगी? यमान के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। अगर मेरा इतना ख्याल है तो यहाँ रुक जाओ। फजर ने उसको इम्तिहान में डाला।
میرے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یمان نے نظریں چرا کر کہا، میری عدت ختم ہونے تک یہاں تب تک جب یامین کو 1 سال کا نہیں ہو جاتا۔ فجر نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی بات مان لوں گا، بدلے میں آپ کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ یمان نے کچھ سوچ کر کہا، کون سی بات؟ فجر نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں یہاں کراچی میں کوئی اچھا سا فلیٹ خریدوں گا، آپ کو یامین کے ساتھ وہاں رہنا ہوگا۔ یمان نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فجر کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ضرورت ہے آپ کی، تبھی میں یہ بول رہا ہوں، اور آپ کو میری یہ بات ماننا ہوگی۔ یمان نے دونوں کہا تو فجر نے گہری سانس خارج ہوا کے سرخ کی۔ 10 ماہ بعد۔ تم یہ سب سامان گاڑی میں رکھو، میں آتا ہوں، یمان نے ارمان سے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ ارمان نے فوراً اس کی بات پہ سر ہلاتا باہر کی جانب کیا۔ یمان کے پلٹ کر ایک نظر اس فلیٹ پہ ڈالی جہاں وہ اتنے ماہ رہا تھا، پھر اپنے قدم واپسی کی جانب بڑھائے۔ یمان، فجر کی آواز پہ وہ قدم پلٹا تھا، یکدم پلٹا تھا۔ جی، یمان اپنی حالت پہ قابو پائے بولا، تم جا رہے ہو پر جلدی آنا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، میرے بیٹے کو بھی تمہاری ضرورت ہے بہت۔ فجر نے نم لہجے میں اپنی گود میں موجود 1 سالہ یامین کو دیکھ کر اس سے کہا، آپ اپنا اور یامین کا بہت خیال رکھے گا، پر میں اپنے آنے کی امید نہیں دلا سکتا۔ آپ اور یامین میرے ساتھ چلے، مجھے یہاں وحشت ہوتی ہے۔ یمان بے بسی سے بولا، غلط کر رہے ہو۔ فجر نے اس کو سمجھانا چاہا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ان سب سے اب میں بہت دور چلا آیا ہوں۔ یمان کہتا اس کی گود سے لے یامین کو لے کر اس سے پیار کرنے لگا۔ تم پہ گیا ہے پورا، تمہاری طرح اس کے گالوں پہ ڈمپلز ہیں۔ فجر نے دونوں ماموں بھانجے کو دیکھ کر کہا، دعا کیجیے گا قسمت میری جیسی نہ ہو۔ یمان یامین کا ہاتھ چوم کر بولا تو فجر کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیوں ایسی باتیں کر کے تپا رہے ہو؟ فجر نے افسوس سے کہا، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ یمان یامین کو فجر کی طرف بڑھا کر بولا، ایک چیز لینا بھول رہے ہو۔ فجر کی بات پہ یمان کے قدم تھمے تھے۔ کون سی چیز؟ یمان سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھنے لگا۔ جواب میں فجر نے اپنی بند مٹھی یمان کی طرف بڑھا کر اس کو کھولا۔ فجر کے ہاتھ میں وہ چٹ دیکھ کر یمان تیر کی تیزی سے اس کے پاس آ کر وہ چٹ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ آپ کو کہاں سے ملی؟ یمان کا لہجہ اتنا اچانک خوشگوار محسوس کر کے فجر کا دل کٹ کے رہ گیا۔ مجھے لگا تھا تم کوئی خاص ریئیکشن نہیں دو گے، مگر اب معلوم ہے تمہیں ابھی تک وہ یاد ہے، بھول کیوں نہیں جاتے اس کو؟ فجر نے کہا، شکریہ آپ ہی مجھے یہ دینے کے لیے۔ یمان اس کی بات سرے سے نظر انداز کر گیا تھا۔ کیا تھا اس لڑکی میں، کیا ہے اس معمولی کاغذ کے ٹکڑے میں جو تمہارے چہرے پہ اچانک رونق آ گئی؟ مت بھولو اس نے تمہاری ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ فجر نے اس کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، جس کو آپ معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا بول رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ میرے لیے کیا ہے۔ کبھی کبھی معمولی نظر آنے والی چیز انسان کے جینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ میری زندگی انہوں نے نہیں اجاڑی، یہ سب میری قسمت میں تھا۔ یمان نے سنجیدگی سے کہا، پتہ ہے یمان، جب میں نے اس چیز کو تمہارے کمرے کی الماری میں دیکھا، اس میں موجود تحریر کو پڑھا، تو میرا دل چاہا اس کو آگ لگا دوں، پھر پتہ نہیں کیوں نہیں جلایا۔ فجر کی بات میں یمان کے چہرے پہ اداس مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ میرے پاس بس ایک چیز ہے، نشانی کے طور پر، یمان نے کہا، فریم کروا کے دیوار پہ چپکا دو۔ فجر نے طنزیہ کہا، ضرورت پڑی تو ضرور، یمان نے جواباً کہا۔ فجر اس کو بس دیکھتی رہ گئی۔ آپ ہی پلیز وہ بات مت کریں جو میرے بس میں نہیں، یمان نے بے بسی سے کہا تو فجر نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر لی۔